اور اب تازہ ترین اپڈیٹ یہ ہے کہ سعودی عرب اپنا نیوکلیئر پروگرام شروع کر چکا ہے۔ ایران نیوکلیئر پروگرام بہت پہلے سے جاری رکھے ہوا ہے اور اسی کی وجہ سے ساری جنگ چل رہی ہے، لیکن اب سعودی عرب نے بھی امریکہ سے معاہدہ کر لیا ہے اور سعودی عرب بھی ایٹم بم بنانے کی تیاری کر رہا ہے۔ رپورٹ یہ ہے کہ سعودی عرب میں بہت پہلے سے نیوکلیئر پروگرام جاری تھا، بہت سارے لوگ وہاں کام بھی کر رہے ہیں۔ میں خود ایسے کئی دوستوں کو جانتا ہوں جو سعودی عرب کے اس مشن میں کام کر رہے تھے، لیکن خاموشی سے کسی کو بتا نہیں سکتے، اور سعودی عرب اس بات کا اعلان نہیں کر رہا تھا، دنیا میں کسی کو بتا نہیں رہا تھا، کیونکہ اس کا کسی بڑے دیش کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں تھا۔ اور اب امریکہ اور سعودی عرب کا نیوکلیئر ڈیل ہو گیا ہے اور امریکہ نے سعودی عرب کو الاؤ کر دیا ہے نیوکلیئر پروگرام بنانے کے لیے۔ سعودی عرب اور امریکہ کے اس معاہدے کے بعد سعودی عرب کی کمپنی، سعودی عرب کی آرگنائزیشن ہی، امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان یہ معاہدہ اور ایگریمنٹ ہو جانے کے بعد امریکہ کی جو آرگنائزیشن ہے، جو سنستھا ہے، وہی سعودی عرب کے نیوکلیئر پروگرام کا جائزہ لے گی۔ امریکہ کی نگرانی میں سعودی عرب کا نیوکلیئر پروگرام جاری رہے گا۔ امریکہ نے یہ بھی کہا کہ سعودی عرب کا یہ جو ایگریمنٹ ہے یا نیوکلیئر ڈیل ہے وہ پیسفل مقصد کے لیے ہوگا۔ جو یورینیم انریچمنٹ وہاں ہوگی تو اس کا مقصد ایٹم بم بنانا نہیں ہوگا۔ لیکن جب بھی کوئی نیوکلیئر ڈیل ہوتی ہے، کوئی معاہدہ ہوتا ہے، تو یہی کہا جاتا ہے کہ پیسفل مقصد کے لیے ہے، لیکن اسی پیسفل مقصد کے دوران چپکے سے، خاموشی سے وہ دیش ایٹم بم بنانے کی طرف بڑھتا ہے، اور اب سعودی عرب وہی کرنے جا رہا ہے۔ ایران نے جس طرح عرب دیشوں کو نشانہ بنایا ہے، حملہ کیا ہے، اور ادھر جب ایران نے حوثیوں کو آگے بڑھا دیا، ان کو بھڑکا دیا کہ اب تم سعودی عرب پر حملہ کرو، کیونکہ اس کی وجہ سے شاید امریکہ پر پریشر بنے یا دباؤ بنے، تو سعودی عرب نے بھی فیصلہ کر لیا کہ اب مسئلہ وجود کا ہے، کرو یا مرو کا ہے، اور ایران لگاتار اپنی طاقت کے لوہے منوا رہا ہے، اس لیے ہمیں بھی ایٹم بم کی طرف بڑھنا ہوگا۔ اور پھر سعودی عرب نے امریکہ کے ساتھ فوراً ایک معاہدہ کر لیا اور کھلے عام سعودی عرب نے نیوکلیئر پروگرام پر کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ رپورٹ یہ ہے کہ سعودی عرب کا مقصد بھی ایٹم بم بنانا ہے، اور سعودی عرب اس جانب اب علل اعلان قدم بڑھا چکا ہے۔ اب تک سعودی عرب خاموشی سے اس مشن پر کام کر رہا تھا، ادھر ایران کو لے کر کے عرب دیشوں میں غصہ ہے، ناراضگی ہے، اور ایران نے صحیح معنوں میں اچھا کام نہیں کیا ہے۔ امت کے عالم اسلام کے اتحاد کو توڑنے والا کام کیا ہے؟ ایران کی طرف سے کئی مرتبہ کہا جاتا ہے کہ دنیا بھر کے مسلم ممالک کو امریکہ اور اسرائیل کے خلاف متحد ہو جانا چاہیے، ایران کا ساتھ دینا چاہیے، اور عرب دیشوں نے ابھی تک ایران کا ساتھ دیا۔ امریکہ نے کئی مرتبہ فریڈم پروجیکٹ آپریشن شروع کیا، پرشین گلف کا استعمال کرتے ہوئے ایران پر حملہ کے لیے سعودی عرب نے اجازت نہیں دی۔ سعودی عرب نے اپنا ایئر اسپیس استعمال نہیں کرنے دیا ایران پر حملہ کرنے کے لیے۔ قطر نے بھی یہی کیا۔ اس کے باوجود ایران نے جب دیکھا کہ امریکہ کا حملہ بڑھتا جا رہا ہے اور جو امریکہ اور ایران کے درمیان ڈیل ہوئی ہے اس ڈیل کا کوئی نتیجہ نہیں نکل پا رہا ہے، تو ایران نے حوثیوں کے ڈیلیگیشن کو اپنے ہاں بلایا، اور اس کے بعد حوثیوں سے ایران نے سعودی عرب پر حملہ کرانا شروع کر دیا ہے۔ اور اب سعودی عرب بھی، یا جو متحدہ فوج ہے جس میں سعودی عرب کی فوج شامل ہے، یمن کی فوج شامل ہے، وہ حوثیوں کے ٹھکانے پر حملے کر رہی ہے۔ الحدیدہ جو حوثیوں کے کنٹرول میں ہے، وہاں ہتھیار کے ذخائر پر، کمان اینڈ کنٹرول پر متحدہ فوج نے حملہ کیا ہے اور لڑائی دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ باب المندب جو سعودی عرب کے لیے بہت زیادہ اہم ہے، اس راستے سے سعودی عرب میں سامان آتا بھی ہے اور جاتا بھی ہے۔ پورے ایشیا میں انڈیا، پاکستان کی طرف جو سامان آتا ہے ریڈ سی کے ذریعے، اور وہ ریڈ سی باب المندب کو کراس کر کے ہی آتا ہے۔ حوثیوں کا وہاں پر کنٹرول ہے اور حوثیوں نے سعودی عرب کے لیے اس کو بند کر دیا، اور یہ سب اچانک آیت اللہ علی خامنئی کی نماز جنازہ کے بعد ہوا۔ ایران کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی جب نماز جنازہ ادا کی گئی تو نماز جنازہ کی تقریب میں سعودی عرب نے بھی اپنا ڈیلیگیشن بھیجا، قطر نے اپنا ڈیلیگیشن بھیجا، عمان نے اپنا ڈیلیگیشن بھیجا، اور گلف کے ان تینوں دیشوں نے یہ میسج دیا کہ وہ
ईरान के साथ है, अमेरिका के साथ नहीं है। ये ममालिक इत्तेहाद और यकजहती चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उसी मौका पर ईरान ने हौसियों के डेलीगेशन को भी बुला लिया। अफ़गानिस्तान के मामले में उन्हीं दिनों मैंने आपको बताया था कि ईरान भी दो नाव पर चलता है और उम्मत को मुत्तहिद नहीं रहने देता है। अब अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है, वहाँ एक ग्रुप वो भी है जो तालिबान के ख़िलाफ़ है, जो तालिबान के ख़िलाफ़ साजिशें रचता है। अब ईरान की हुकूमत ने अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है, उनके डेलीगेशन को भी बुलाया और चुपके से मुखालिफ ग्रुप को भी बुला लिया, इनको इत्तला दिए बगैर। वहाँ जाकर के तालिबान के लीडर को पता चलता है कि जो मुखालिफ ग्रुप है हमारा, जो दुश्मन है, उसको भी ईरान ने बुला रखा है। और फिर ईरान ने नाराज़गी का इजहार किया। तो ईरान भी नहीं चाहता कि उसके आसपास के जो मुस्लिम ममालिक है, वहाँ जो इस्लामी हुकूमतें हैं, वो मुस्तहकम हो, वो मजबूत हो, बल्कि ईरान भी उनको आपस में बांटने की कोशिश करता है, दोनों को खुश करता है। और अफ़गानिस्तान में ईरान ने यही किया। अब यहाँ देख लीजिए, सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की नमाज जनाजा हो जाने के बाद जैसे ही हौसियों का डेलीगेशन यमन पहुँचता है, उसके बाद ही हौसियों ने सऊदी अरब पर हमला करना शुरू कर दिया। सऊदी अरब और यमन के दरमियान पिछले कई सालों से एक एग्रीमेंट और माहिदा चल रहा था, और उस माहिदे में बात शामिल थी कि यमन की मुश्तरका हुकूमत कैसे होगी, किस पर क्या कंट्रोल होगा। और न तो मुत्तहिदा फ़ौज का हमला हौसियों पर हो रहा था, न ये हौसियों का हमला सऊदी अरब पर हो रहा था। लेकिन माहिदा की खिलाफ वर्जी करते हुए ईरान का जहाज़ यमन में आता है, हौसियों के इलाके में लैंड करता है अल हदीदा में, और उसके बाद ही एक नया तनाज़ुर शुरू हो जाता है। फिर लगातार हौसियों ने सऊदी अरब को धमकी दी, फिर बाबुल मंदब को बंद कर दिया, और अब दोबारा ये जंग शुरू हो गई है। उधर सऊदी अरब ने भी कहा कि ईरान को हमने अहमियत दी, उसके साथ हमने रिश्ता बेहतर बनाने की कोशिश की। हमें लगा कि ईरान सच में इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ रहा है, ईरान सच में अमेरिका के ख़िलाफ़ लड़ रहा है। लेकिन ईरान का मकसद इसराइल के ख़िलाफ़ जंग लड़ना नहीं, बल्कि ईरान का असल मकसद है अरब देशों में अपने असर रसूख को बढ़ाना, वहाँ अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना। और कई मरतबा मैं देखता हूँ कि ईरान के कई ऐसे स्कॉलर हैं जो जंग के दौरान भी हज पर तनकीद कर रहे हैं, जन्नतुल बकी का तबसरा कर रहे हैं, वहाँ हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मज़ार बनाने की बात कर रहे हैं, वहाँ अपनी दावेदारी बता रहे हैं। जंग के दौरान ऐसे कई स्कॉलर्स हैं जिनको बोलते हुए सुना गया, जो बेहद शर्मनाक था, अफसोसनाक था, ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। और अब हौसियों ने दोबारा शुरू कर दिया सऊदी अरब के ख़िलाफ़ हमला। अब एजेंडा क्या है, मकसद क्या है कि सिर्फ यूनाइटेड अरब अमारात, बहरीन या कुवैत परेशान न रहे, या अगर अमेरिका ने ईरान की नाकाबंदी कर रखी है तो रद्द अमल में सऊदी अरब की नाकाबंदी कर दी जाए। अब ईरान अमेरिका से डायरेक्ट जंग लड़ने की जगह अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा है, इसराइल ईरान पर हमले करता है, और ईरान को जवाब देना था अमेरिका को। और अगर ईरान अमेरिका तक अपने मिसाइल को नहीं पहुंचा सकता तो उसे इसराइल तक मिसाइल पहुंचाना था। लेकिन अमेरिका के हमलों का जवाब ईरान सिर्फ मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकी फ़ौजी अड्डे हैं उस पर हमला करता है, या उसके अलावा उन मुल्कों के अपने एसेट्स पर भी ईरान हमला कर देता है, जिसकी बार बार खबरें सामने आ चुकी है। इसराइल पर एक बार भी ईरान हमला नहीं करता, जबकि इसराइल क्रिएटेड बाय अमेरिका है। इसराइल अमेरिका की एक फ़ौजी छावनी है, और इसराइल के पास जो कुछ ताकत है वो अमेरिका की वजह से है। तो असल निशाना बनाना था ईरान को, इसराइल को, लेकिन इसराइल को एक मरतबा भी ईरान निशाना नहीं बनाता। अब ईरान की सबसे बड़ी मजबूरी क्या है कि अमेरिका ने अरबियन सी में नाकाबंदी कर रखी है, अमेरिकी नेवी वहाँ पर मौजूद है, और कोई भी ईरान का जहाज़ ईरान तक न तो आ सकता है न जा सकता है। अब ईरान चाहता है कि अमेरिका पर हम कैसे प्रेशर बनाएं, तो ईरान ने क्या किया, हौसियों से कहा कि तुम बाबुल मंदब को बंद कर दो। जब बाबुल मंदब क्लोज हो जाएगा तो सऊदी अरब की जो तिजारत है वो ठप पड़ जाएगी, सऊदी अरब तक ना तो कोई जहाज़ जाएगा ना आएगा। सऊदी अरब दो समंदरों से मिलता है, एक तरफ पर्शियन गल्फ से और दूसरी तरफ रेड सी से। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद हो जाने की वजह से सऊदी अरब का पर्शियन गल्फ वाला जो रूट था, ये रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। सऊदी अरब में जो ज़्यादातर तेल निकलता है या गैस निकलता है वो सऊदी अरब की ईस्टर्न साइड में, और ईस्टर्न साइड पर्शियन गल्फ से मिला हुआ है, जिधर कतर है, यूएई है, या ये इलाका जो कुवैत से मिला हुआ है। अब जब ईरान ने पर्शियन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया कि कोई जहाज़ यहाँ से नहीं जा सकता, तो सऊदी अरब ने
कई साल पहले अपने यहाँ एक पाइपलाइन का मंसूबा बनाया था और सऊदी अरब को अंदाज़ा था कि ईरान कभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर सकता है। जो इंटरनेशनल रूट है उसको ईरान अपनी मिल्कियत समझ सकता है। चुनांचे ईस्ट से वेस्ट तक सऊदी अरब में एक पाइपलाइन बिछाई गई थी कि यहाँ से ऑयल को वेस्टर्न सी में यानी यंबा पोर्ट तक पहुंचाया जाए और वहाँ से रेड सी के ज़रिए सऊदी अरब का तेल दुनिया तक पहुँचे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद हो जाने के बाद सऊदी अरब इसी प्रपोजल पर, इसी मंसूबे पर अमल कर रहा था। सऊदी अरब को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद हो जाने की वजह से उधर से सऊदी अरब में सारे सामान पहुंच रहे थे। असल परेशानी कतर को, कुवैत को, बहरैन और इराक़ को हो रही थी। अब जब ईरान को ये लगा कि सऊदी अरब अभी भी अपने तेल को दुनिया तक पहुंचा रहा है, रेड सी का वो इस्तेमाल कर रहा है, इधर से उधर पाइपलाइन के ज़रिए उसका तेल जा रहा है, तो हौसियों से कहकर ईरान ने रेड सी में मौजूद बाबुल मंदब को बंद कर दिया ताकि सऊदी अरब की तिजारत भी मुकम्मल तौर पर ठप हो जाए।